جمال الوجود بذكر الإله وتصفى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے دوستوں، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہماری ملاقات جو کشمیر سے آنے والے دہلی میں مولانا اشرف صاحب ہیں، ان سے اسلام کے بارے میں چند سوالات کریں گے. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہم آپ سے اسلامی سوالات کریں گے، اجازت ہے؟ جی اجازت. ماشاء اللہ. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام انہوں نے اپنی قبر مبارک میں خود جا کر لیٹ گئے تھے، جو ان کا انتقال ہوا قبر مبارک کے اندر ہو. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ احتشام بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب یہ نوازا کہ آپ نے نوجوانی عمر میں آپ نے یہ لائن چنی. جی بہت بہتر ہے. جی آپ کے جو یہ سوال ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قبر خود کھو دی، بالکل ایسی روایت ہے، لیکن یہ روایت معتبر نہیں ہے. اسے اسرائیلی روایت کہا جاتا ہے، اور اسرائیلی روایت ہمارے علماء کرام انہیں کہتے ہیں کہ جن کا ہمارے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، یہود و نصارہ نے گڑھی ہوتی ہے. جی اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ تمام انبیاء کے لیے طے ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی اللہ کا نبی رسول آخری وقت میں وفات پاتا ہے، چاہے وہ زمین کی جس جگہ پہ ہو، اس کی قبر وہی بن جاتی ہے. اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھیں ہم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آخری لمحات میں ان کے حجر مبارک میں تھے، اور آج وہی حجرہ جسے ہم روضہ رسول کہتے ہیں. جی بالکل. اور یہ جو ہے جی، یہ اردن کے اندر ایک پہاڑ ہے جسے حور کہا جاتا ہے، اور آج یہ پہاڑ جبل ہارون سے مشہور ہے. وہیں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دونوں بھائی یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ اس پہاڑ پر چند روز کے لیے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہاں پر اس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے. اور انہی دنوں میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دفن کیا، گور و دفن وغیرہ کیا کس نے؟ ان کے چھوٹے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. جب ان کو دفن کیا تھا پھر وہ واپس آ گئے اپنی قوم کے پاس. تو یہ اصلی واقعہ ہے. جی جی. جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام قبر مبارک کے اندر خود جا کر لیٹ گئے، یہ روایت غلط ہے. ہاں بالکل. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دوبارہ نکالا، کہ عصر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، اس وجہ سے نکالا. کیا اس کی روایت صحیح ہے؟ یہ جی بالکل صحیح ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے انہیں بیان کیا ہے. جی سیرت کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جیسا کہ سیرت کی مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، ان کے اندر باضابطہ لکھا ہے یہ بالکل واضح الفاظ میں. اور یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا، اور یہ معجزہ مشہور ہے رد شمس کے نام سے، یا حبس شمس بھی اسے کہا جاتا ہے. جی اور یہ واقعہ ایسا ہوا تھا کہ خیبر کے مقام کے قریب تھے نبی علیہ السلام. یہ غروب کا وقت تھا، مغرب کے قبل. جی جی. اور یہ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے. جی تو نبی علیہ السلام اسی آرام کی حالت میں تھے تو من جانب اللہ کا پیغام آیا، وہی آئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے، نبی علیہ السلام جیسے بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی. تو سورج غروب ہو چکا تھا. پھر اس وقت اللہ کے نبی نے اللہ کے حضور دعا کی ہے کہ اللہ کہ علی تو میری اطاعت میں تھے، یعنی رسول کی اطاعت میں تھے، تو ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا پر سورج کو پھر طلوع کیا، تو حضرت علی نے نماز پڑھی، تو پھر سورج غروب ہوا. اور یہاں پر مزید ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں تمام مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نہیں تمام انسانوں کے کبھی الفاظ یہ غلط ہو جاتے ہیں تو وہ وجہو بھی کہتے ہیں، اصل میں اصلی لفظ ہے وجہہ. جی اور یہ ایسا ہوا تھا جو اس وقت کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام کے دشمن تھے، وہ اس کے برعکس الفاظ یوز کرتے تھے. مطلب وہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت علی رضی اللہ کا چہرہ
अल्लाह ना करे कि स्याह हो जाए जी। तो फिर मुसलमानों ने, सहाबा ने ये कहना शुरू किया, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहा, कि अल्लाह ताला इनका चेहरा को क्या करे जी, वजहा चमकाए जी। तो यही असली लफ्ज़ है जी। माशाअल्लाह। जैसे कि आजकल नौजवान जी दाढ़ी को बहुत ही मुश्किल समझते हैं कि बोझ सा, कि एक घर की खेती है, जब मर्जी कटवा लो, जब मर्जी रख लो, इसको एक मजाक समझा रखा है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सुन्नत है, फ़र्ज़ है, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल आपने बहुत बेहतरीन पूछा और ये हालात के मुताबिक है। जैसा कि आज सभी देख रहे हैं कि दाढ़ी का बहुत मजाक बनाया जा रहा है। अहसनुल फतवा एक किताब है जिसके अंदर सही अल्फाज और बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये लिखा है, अगर कोई इंसान नबी अलैहिस्सलाम की अदना सी अदना सुन्नत को हकीर समझेगा, हकीर तभी इंसान समझता है जब उसको फॉलो ना करे, सही है। अगर जब पसंदीदा होता तो इंसान उसको फॉलो करता है। हकीर समझे तो मेरे ये लिखा है कि उसके लिए ईमान में कोई जगह ही नहीं, यानी वो ईमान से बिल्कुल खारिज हो जाता है। अगर उसने ऐसा किया तो उसको अगर निकाह भी होगा तो उसका निकाह भी टूट जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो नया निकाह करे और कलिमा फिर से पढ़े जी। और हम देखेंगे ऐसी अजीम शान सुन्नत है, तमाम अंबिया किराम की सिर्फ यही सुन्नत रही है और सुन्नतों में मुबादला होता रहा। लेकिन एक दाढ़ी है जैसे तमाम अंबिया की आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सुन्नत तमाम अंबिया की रही है। और ये ऐसी अजीम सुन्नत है कि इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद भी ये सुन्नत इंसान के साथ जाती है जी। और फिर इसकी जो उलमाए किराम ने आगे तशरीह फरमाई है वो ये है कि इंसान जब एक मुश्त तक, एक मुट्ठी तक ये दाढ़ी रखना वाजिब है। उलमाए किराम ने कहा है वाजिब है और है भी सुन्नत, बाज़ उलमा ने कहा वाजिब है, लेकिन एक दाढ़ी तक रखनी इंसान के लिए ज़रूरी है। जब एक दाढ़ी से बढ़ जाए, तजावुज़ कर जाए, तब इजाज़त है काटने की जी। एक मुट्ठी से ज़्यादा अगर हो गई तो काटने की इजाज़त है जी। हाँ, और मुसलमानों को पता होगा, कौमी लूत का भी नाम सुना होगा मुसलमानों ने। वो कौमी लूत, उनके ऊपर जब अल्लाह ताला का गज़ब आया तो एक वजह ये भी थी कि उन्होंने दाढ़ी का मजाक बनाया था। बिल्कुल जी। अब हम देखते हैं कि कभी हमारे गांव में, कभी शहरों में, कभी गली कोची में जो हमारे इमाम साहब होते हैं, कभी वो वक्त पर नहीं आ जाते हैं किसी मसलहत की बिना पर, तो हमारे गाँव में जो पढ़ा लिखा होता है, जिससे दीन का इल्म हो, कुरान अच्छा जानने वाला हो, तो उसने भी दाढ़ी कटवाई होती है। और बहुत सारे ऐसे हजरात होते हैं कि उन्हें आगे चढ़ा देते हैं कि आप नमाज पढ़ें, तो उस फासिक पीछे, उसके पीछे नमाज बिल्कुल नहीं आती। अगर कोई हाफिज भी ऐसा होगा तो उसके पीछे नमाज बिल्कुल ही नहीं आती। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है पर नमाज पढ़ाए तो नमाज बिल्कुल भी नहीं। जी। और उलमाए किराम ने कहा है इसे मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी उसे कहा जाता है मिसाल के तौर पर, जैसे ये कोई हराम चीज़ है जी, ये मकरूह तहरीमी है, बस इतना सा फ़र्क है हराम के करीब पहुँचने में जी। यानी ऊपर का दर्जा हराम का है, उसके जो नीचे वाला सेटअप है वो मकरूह तहरीमी है जी। अब कोई दाढ़ी काट रहा है, वो ये कर रहा है कि मतलब नमाज भी पढ़ रहा है गुनाह के साथ जी, अगर तिलावत भी कर रहा है गुनाह के साथ, कोई इबादत भी कर रहा है गुनाह के साथ। और ये ऐसा गुनाह है कि जो इंसान के साथ 24 घंटे रहता है। अगर हम दीगर कोई कबीरा गुनाह करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई चोरी करता है, दीगर कोई गुनाह करता है, तो वह उसी वक्त के साथ मुतय्यन रहता है। 2 मिनट गुनाह करेगा, उसी 2 मिनट का जो अज़ाब होगा, जो गुनाह होगा, उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन दाढ़ी करता है वो, फिर उसी के साथ सोता है, उसी के साथ उठता है, उसी के साथ काम करता है, तो ये तमाम जो उसकी चल्द फिर्द है ये गुनाह के साथ ही लिखी जाती है। आजकल तो जॉब करी जाती है तो वहाँ पे सबसे पहले शराइत भी ये होती है कि चेहरे पे दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर नौकरी करने जाएगा कहीं पे सरकारी या प्राइवेट किसी अच्छी जगह पर, तो कहा जाता है कि चेहरे पे दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, हफ्ते में 2 दिन से कटवानी पड़ती है। नहीं तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान दीन को लेकर चलेगा उसके लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। दीन से बढ़कर जो शरीयत के हुदूद के अंदर रहेगा उससे बढ़कर कोई कामयाबी है ही नहीं। जॉब तो ज़ाहिरी है, अभी तो जब हम जॉब नहीं कर रहे थे, जब आप जॉब नहीं कर रहे थे तब भी आपको अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहे थे, और जब आप जॉब करेंगे तब भी अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहे हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जो रास्तों पे सोते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं। ये तो एक इंसान को अपने रास्ते से, शरीयत से, इस्लाम से दूर करने का एक शैतानी वसवसा होता है। अगरचे लाखों करोड़ों सैरली हो, लेकिन इंसान को अपना मज़हब नहीं छोड़ना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और ये अहम तरीन सुन्नत है जी। माशाअल्लाह, बहुत खूब।